أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लेके अब तक बेहद हमदो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दी है और बेशुमार दरूद सलाम अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला खातमुल अंबिया हबीब किबरिया सैयदना हज़रत अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ात अल्लाह अस्हाब महातिल मोमिनीन तमाम भी अलैहिस्सलाम मौलिया कराम उलमाए हक़ फ़ुक़हा इज़ाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजाहिदीन इस्लाम तमाम मोमिनीन और जिन्हां भी दिल दी गहराइयां चो आख्या आमीन। अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह सोने दे बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन सूरह साद दी 26वीं आया पाक जिहड़ी मैनू तलावत करन और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया ते इहदे विच रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश दी पैरवी ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। सारे इस्लाम दी रूह अतर और खुलासा जिहड़ा वो इल्मे इस्लामी इल्मे तसव्वुफ है, इस्लामी रूहानियत है जिहदे मुकाबले च ये तौहीदी रूहानियत है, इहदे मुकाबले च शैतान और शैतानी कुव्वतां ने अजीबो गरीब शिरकिया रूहानियत दे प्रोग्राम जिहड़े इजाद कीते ने मुख्तलिफ नावां नाल ताकि लोगों को सिराते मुस्तकीम तो हटाया जाए और नफ्स परस्त बनाया जाए। जदों कि इस्लामी रूहानियत जिहड़ी है ये नफ्स चो कढ़दी है और इंसान नूं रब सोने दी बारगाह तक लैके जाती है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचाती है। लेकिन एक कैफियत नेमत तां ही हासिल होनी अगर इंसान नफ्स उम्मारा दी कैद चो आज़ाद होएगा, ख्वाहिशात नफसानी नूं ख़त्म करेगा। तो ये जिन्नियां शैतानी रूहानियत के प्रोग्राम ने ये सारे इंसान नूं नफ्स परस्त बनाउंदे ने ते ख्वाहिशात जिहड़ियां ये इंसानी नफ्स उम्मारा दे अंदर ही पैदा होंदियां ने और नफ्स उम्मारा जिहड़ा चूँकि कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात दी बनी हुई है और कायनात दी हर चीज़ दी हकीकत है ज़ारी खल्क च लहरां ने और उन लहरां दी हकीकत नूर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा सिफाती जिहदा ताल्लुक रब दी ज़ात नाल है। तो ये नफ्स उमारा दे अंदर ही ख्वाहिशात पैदा होंदियां क्योंकि कायनात दे विच जितनियां लहरां ने जो कुछ मौजूद है प्रोग्राम वो सब इंसान दे अंदर है। इस वास्ते ये ध्यान बार बार मखलूक अल नूं जांदा है। ख्वाहिशात वैसियां पैदा होंदियां जिहड़ियां इंसान नूं मखलूक की तरफ रगबत दिलाउंदियां ने और खन्नास सीने दा शैतान और बाहरलियां शैतानी कुव्वतां और शैतान ये अंदर रंग बिरंगे प्रोग्राम और पैगाम सड़ता रहिंदा है कि ताकि दुनिया का ताल्लुक बनाया जाए, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार इहदे ताल्लुक कुत्ते ने।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲਕ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਨ ਚ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਨ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਲੀਆ ਕਰਮ ਵੀ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਯਾਤ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁਨਤਹਾਹਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। और जदीद साइंस भी ने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया। तो कुरान करीम तो 1400 साल पहला रब सुने दसिया से अल्लाह नूर समावात वल अर्द कि मैं ज़मीन व आसमाना का नूर है। और तमाम अल्लाह वाले 1400 साल तो दसते आए हैं कि कायनात जिहड़ी है जिहड़ा मसला है वाहतुल वजूद वाहतुल शहूद इस चीज़ की वजाहत और तशरीह है कि कायनात की हर शै अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात तो वजूद चाहिए और ये निज़ाम कायनात अल्लाह सोहना चला रहा, पूरी कायनात अल्लाह सोहने की हुक्मरानी है। तो इस तरह ये लतीफ़ वजूद जिहड़ा इंसान के अंदर है ये खलकी है और ये अंदर जिहड़े मजीद नूरानी लताइफ है उनका ताल्लुक आलम अमर नाल है, वो अमर इलाही ने इंसान के वजूद च आए हैं। चुकाई का मौजू खाशात है तो खाशियां दे अंदर पैदा होंदियां ने। इंसान दे अंदर तीन तरह के तरीके पाए जाते हैं, एक तो जिसमानी है, एक नफसियाती है, एक रूहानी है। जिसमानी तरीकेकार है साड़ा जारी जिसम है, इसका ताल्लुक दुनिया की गिज़ावां नाल और जो इंसान कानून के मुताबिक खांदा पींदा जिंदगी गुजारदा सेहतमंद रहिंदा अमराज तो बचिया रहिंदा तो ये हकीकत ने जिसम सवारी है। तो यह लतीफ लहरां तो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरादे नाल लतीफ़ा नफ्स जिहड़ा वजूद च आया और लतीफ़ा नफस दे उत्ते जिहड़ा लतीफ़ा कल्ब जिहड़ा उहदे अंदर सिरात कीता होया। लतीफ़ा कल्ब दे अंदर लतीफ़ा रूह ने सिरात कीता और लतीफ़ा रूह दे अंदर लतीफ़ा सिर ने सिरात कीता और लतीफ़ा सिर दे अंदर लतीफ़ा अखफा ने सिरात कीता, अखफा दे अंदर लतीफ़ा खफी ने सिरात कीता, खफी दे अंदर अखफा ने सिरात कीता और ये सारे लताइफ एक दूए विच सिरात कीते हुए हैं। जिदा कोयले के अंदर अग सिरात कर जाती है और यह नबियां दे ज़ेरे कदम है। तो फर्दर मैं दसदा रहना वक्त दे किल्लत दे पेशे नज़र मुख्तसर बासल गल तरफ आने हैं। तो लेकिन इन्हां सारे की गज़ा आ जिसम की गज़ा आ मादी कायनात के अंदर जो कुछ भी है पैदा होंदा फल है सब्जियां जड़ी बूटियां ने वगैरह और ऑक्सीजन है और लतीफ़ा नफ्स चूंकि ये वजूद च आया तो इनू भी गज़ा की लोड़ है। तो ये जिस तरह का है वैसे ही ਇਹਦੀ ਗਜ਼ਾ ਆ। अगर ये नफ्स उमारा आ तो फिर ਇਹਦੀ गज़ा ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੁਲਮਤ है। कायनात ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ एनर्जियां ने ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ मनफी एनर्जियां वो अपने अंदर जज़ब करता रहता चूंकि ਇਹਦੇ अंदर मौजूद है हर एनर्जी हर लहर ਜਿਹੜੀ है वो अपनी उस लहर नाल कॉन्टैक्ट करती है चूंकि उसमें मुतलका फ्रीकुएंसी मौजूद है। तो इस वास्ते ਇਹਦੀ गज़ा इधरों मिलती रहती है। लेकिन अगर यही लतीफ़ा नफ्स जिहड़ा लवामा बन जाए मुलहिमा हो जाए और मुतमिना बन जाए फिर यदी गज़ा जी नूरी हो जाती है। यानी ये दो तरह की गज़ावां ने। अगर ये मार्गी विच है तो यदी गज़ा जुलमत है तो जे ये मुतमिना है तो फिर यदी गज़ा जी वो मस्बत लहरां ने इस कायनात दियां जिहड़ियां कास्मैटिक लहरां ने। इस तो अलावा फिर अनवारात है अफाली अनवार है फिर सवाती है फिर ज़ाती अनवारात दे देते क्योंकि इस काबिल हो जाता है। इस वास्ते रब सोहने कुरान करीम के अंदर
ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਚਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਹੈ, ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲਤਾਇਫ ਇਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਚਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਖਿਲਾਫੇ ਫਿਤਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਆ ਮਾਦੀ ਇਲਾਜ ਕਿ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਵਾਜਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ तमाम नस्ल इंसानी वास्ते मेरे प्यारे नबी दी पाक ज़ात है। यानी इत्तबाए रसूल नाल ही इंसान हर कामयाबियां हासिल कर सकता, दुनियावी ते उखरवी, जारी भी ते बातनी भी, इनफरादी भी ते इज्तमाई भी ते बैन अक़वामी भी। ये सारियां नेमतां जिहड़ियां इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान हासिल कर सकता हर शोबे दियां। ते दूसरी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ कैफियत अगर ਇਹਦੇ अंदर मनफी एनर्जियां हैं ने तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਕਲਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇਸ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਔਰ ਵੇਵਜ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਰਜੀਆਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਨਰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਆ, ਇੱਕ SMS ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। जिस तरह इंसान के जेन चो पैगामात फुट रहे हैं हर वेले वेव इंसान को सोचता है, चूँकि इंसान के जेन च हज़ारां ही सोचां आंदियां ने जब तक जागदा, सौण तो बाद हवास मुअत्तल हो जाते हैं तो जेन की भी सोचां भी ख्यालात खत्म हो जाते। लेकिन अंदरूनी जेन जो काम करता रहता, जो कुछ इंसान ने इहदे अंदर फीड किया अच्छा या बुरा, तो वो अंदरले वेव्स भी हर वेले इहदे अंदरों निकलते रहते हैं। अगर मनफी ख्यालात, मनफी तसव्वुरात, मनफी सोचा अपने अंदर उतारिए फिर मनफी वेव्स निकलते रहे ते और वैसे असरात पैदा होंदे ने, वैसियां फिर उन्होंने मर्ज़ां पैदा हो जांदियां ने। और ये बेशुमार कमो बेश जदीद साइंस इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि कमो बेश 75% बीमारियां इंसान की मनफी सोचा ना पैदा होंदियां ने कि बेजा इरादे, बेजा ख्यालात। तो इसका इलाज भी यही है कि इंसान अपने जेन तो इन्हें सोचा कढ़ दे। इस वास्ते इस तो मुतलका माइंड साइंस है, सैल्फ मैनेजमेंट, समझा हीलिंग एनर्जी, टेलीपैथी, मिसमरिज्म, सुपरचुअलिज्म, हिप्नोटिज्म वगैरह इलम शैतान लोगों ने याद कर कीते ने ताकि रब की राह तो हटाया जाए। कुछ ये अच्छियां चीज़ां ने, लेकिन मजमूई है प्रोग्राम जोड़ा ये तौहीद के खिलाफ है, अल्लाह के प्रोग्राम के खिलाफ है। कुछ अच्छी चीज़ां हैं ने जिहदी वजह नाल फरोग पा रहे चल रहे हैं, लेकिन जिहड़ा प्रोग्राम रब सोहने दिता कुरान सुन्नत दी सूरत साडे को और इहदी रूह जिहड़ी इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, एक ऐसा प्रोग्राम है इत्ते अमल करने वाले नूं कदे भी ना जिस्मानी बीमारियां होंदियां, ना नफसियाती बीमारियां होंदियां, ना रूहानी बीमारियां पैदा होंदियां। इन्हां सारियां तो ही
ਤੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾਪੈਥੀ ਹੈ, ਤਿੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਦ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਇਨਸਾਨ ਭੋਗਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਸੋਚੀਆਂ, ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਵੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਯਰਕਾਨ ਵੀ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਮਨਫੀ ਤੋਂ ਮਸਬਤ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਮੰਬਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਾਸਤਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਵਾਰਾਤ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਫੀ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੋਭਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੋਭ 'ਚ ਰਵੇ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਸੀ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਾਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸ ਆਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਮਰਦ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਬੁਰੇ, ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਅਦਵਿਆਤ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਸ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਤੇ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਜ ਛੋੜਦੀ ਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਖਾਜ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਖਾਜ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦਾ ਤਸਾਦਫ ਹੈ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਜ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਲੋ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਨਾ ਖਾਜ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਫਿਤਨੇ ਪੈਣ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਰਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਦ ਫਾਇਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸਕੂਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ, ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤਖਲੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੱਸਿਆ, ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਲਾਹ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਬੇ ਇਲਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਆ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਤੇ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਜਾਣਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਨੋਟ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖੈਰ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋਊ, ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਵਜ਼ ਫੁੱਟਣਗੇ ਤੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੇਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੋ ਫੁੱਟ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਸਬਤ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਫੈਲਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ, ਚੂੰਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਨਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤਜਲੀਆਤ ਤੇ ਕਾਬਾ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਇਲਾਜ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਚੂੰਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਗਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅਨਵਾਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਅਤ, ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੀਓਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਵਨੁਨੱਜ਼ਿਲੁ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨ ਮਾ ਹੁਵਾ ਸ਼ਿਫਾਉ व रहमतुल लिल मोमिनीन, ਇਹ ਸ਼ਿਫਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਖਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਈਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ व रहमतुल लिल मोमिनीन ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਹੀਮ ਖਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੀਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਵੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਨਾ ਪੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੀਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਅਗਰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਤੇ ਨਫਸਾਨੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈ, ਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਫੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ, तो बेहतरीन अच्छा तालिब इल्म होएगा, बड़े अच्छे नंबर लेगा और बड़े अलूम हासिल करेगा, तरक्की करेगा, रिसर्चर बन जाएगा, मुहक्किक बन जाएगा।
तो इलामा इकबाल वांगू फिर तख्लीकात भी करेगा, कायदे आज़म वांगू फिर बड़ा इंसान बन जाएगा। यही अगर एक इंसान मुलाजमत करने वाला बंदा है, मुलाजमत करता है, वो अगर ख्वाहिशात नूं कतल करता, ख्वाहिशात ते अमल नहीं करता, तो इंशाअल्लाह अपनी मुलाजमत के अंदर वो बरकत पाएगा, नफा पाएगा और तरक्की पाएगा वो शख्स। हाँ जी, यह जी बेहतरीन मैनेजमेंट वो हो जाएगी अगर वो कुरान सुन्नत अमल करता है, अल्लाह के प्रोग्राम पर अमल करता है, किसी अल्लाह वाले को तौहीदी निस्बत की एप्लीकेशन हासिल कर लेंदा है, फिर ख्वाहिशात का कतल करता है, तो वो शख्स अपनी मुलाजमत तरक्की करता चले जाएगा।